റാങ്സം ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തേത് വിൽകോക്സൺ മാൻ വിറ്റ്നെ ടെസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ യു ടെസ്റ്റ്. Now we are starting the second one. H test, capital letter. H test, capital letter H, or the Kruskal, or the Kruskal, KRUSKAL, or the Kruskal hyphen Wallis, WALLIS, Kruskal Wallis, WALLIS, Kruskal Wallis, Kruskal Wallis test, Kruskal Wallis test, Kruskal Wallis test, Kruskal Wallis test. Right. H test, or KW test, H test or KW test is one of the rank sum tests, used to test the HO, 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 that K independent random samples, K independent random samples come from identical population. K independent random samples come from identical population. അതിൽ അണ്ടർലൈൻ K independent random samples come from identical population. അതാണ് HO. In this method, data are ranked jointly. Underline, data are ranked jointly. Test statistic, H is equal to 12 divided by n into n plus 1, 12 divided by n into n plus 1 into sigma RI square divided by Ni minus sigma Ri square divided by Ni, Ri square divided by Ni minus 3 into n plus 1, 3 into n plus 1. Check the statistic again. H is equal to 12 divided by n into n plus 1 into sigma Ri square divided by Ni minus 3 into n plus 1. Ri is equal to sum of ranks assigned to Ni observations, sum of ranks assigned to Ni observations in the ith sample, Check it again. Ri, sum of the ranks assigned to Ni observations in the ith sample.
I stands for columns. I stands for columns. Next para. If the samples have at least 5 items, if the samples have at least 5 items, comma, H can be approximated with a, if the samples have at least 5 items, comma, H can be approximated with a chi-square. H can be approximated with a chi-square and the degree of freedom k minus 1. Degree of freedom k minus 1. K is capital letter. K minus 1. Question. Use the Kruskal-Wallis test. Use the Kruskal-Wallis test to test whether. Use the Kruskal-Wallis test to test whether the four salesmen have performed equally in their sales drive, SALES drive, DRIVE, bracket LOS 1%, LOS 1%. അതിൻ്റെ താഴെ sales figures apostrophe 3 zeros 1000 rupees. Sales figures 1000 rupees. ഇവിടെ salesman A 171, 182, 157, 148 and 162. 148 and 162. B 152, 175, 202, 168, 176. C 160, 155, 139, 146 and 166. D 179, 142, 197, 170 and 158. It is 158. 158. It is a 158. റാങ്ക് സം ടെസ്റ്റുകളുടെ ആദ്യത്തേത് യു ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ now we are coming to the second one, H test, the Kruskal-Wallis test. നോക്കുക, is one of the rank sum tests used to test the HO that K stands for number of samples. K is a number of samples. ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് 2 സാമ്പിൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ K is equal to 2. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെയിൽസ്മാൻ 4 സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് 4 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ K is equal to 4 ആണ്. K is equal to 4. K independent random samples come from identical population. K independent random samples come from identical population. ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈ ലെങ്തി ഫോർമുലയാണ്. ഇതിൽ I stands for columns ആണ്. I stands for columns. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ആണെങ്കിൽ I എന്ന് പറയുന്നത് I1 ആണ്. സെക്കൻഡ് കോളം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് I2. തേർഡ് കോളം ആണെങ്കിൽ I3. ഫോർത്ത് കോളം ആണെങ്കിൽ I4 ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇതിൽ Ri എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ റാങ്ക്സ് അസൈൻ ടു Ni ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ ദ ith സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് റോയാണ്. ഈ റോയിനെ നിങ്ങൾ കോളമാക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് I is 1.
ബി കോളമാക്കിയാൽ 5 ഫിഗേഴ്സ് താഴത്തേക്ക് ഐ ഈസ് 2, സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈസ് 3, ഡി ഈസ് ഐ ഈസ് 4. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവയ്ക്ക് റാങ്ക്സ് നൽകുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം എ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ. ഇതിൽ കോളമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ 171, 182, 57, 48 ആൻഡ് 62. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം. എന്നിട്ട് അവയ്ക്ക് റാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ റാങ്ക്സിൻ്റെ സമ്മ ഇൻ ദ ith സാമ്പിൾ. അടുത്ത് ബിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന 2 ആണ്. അവയുടെ സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റോ ആയിട്ടാണ്, ചിലപ്പോൾ കോളമായിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത്. എത്ര റോസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഓരോ റോയിനെയും കോളമാക്കുന്നു. കോളമാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓരോ കോളത്തിൽ എത്ര ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് റാങ്ക്സ് നൽകുന്നു. ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ നമ്പറാണ് I1, I2, I3, I4 ആൻഡ് സോ ഓൺ. എന്നിട്ട് ആ റാങ്ക്സിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ. അത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് R of 1, സെക്കൻഡ് ഈസ് R of 2, തേർഡ് ഈസ് R of 4. പിന്നെ വൺ മോർ തിങ് ഈസ്, ഇവിടെ എല്ലാ കോളത്തിലും 5 ഫിഗേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു കോളത്തിൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും number of what you call ranks in the first column, number of ranks in the second column, number of ranks in the third column. എല്ലാ കോളത്തിലും 5 ഫിഗേഴ്സ് ഈച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് 5 കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നു. സപ്പോസ് 2 5ഉം ഒരെണ്ണത്തിൽ 6ഉം ഒരെണ്ണത്തിൽ 7ഉം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് N1 and N2 5, N3 6, N3 7 എന്ന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ Ni എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ ദ ith സാമ്പിൾ. ഓരോ കോളത്തിൽ 5 ആണെങ്കിൽ Ni ഈസ്, അതായത് N of the first column is 5, N of the second column is 5, third column is 5 and so on. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ 5ഉം സെക്കൻഡിൽ 6ഉം തേർഡിൽ 7ഉം ഫോർത്തിൽ 8ഉം ആണെങ്കിൽ N1 ഈസ് 5, N2 ഈസ് 6, 7 and 8. And see the next line. If the samples have at least 5 items, at least എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ചുരുങ്ങിയത് 5 ഐറ്റംസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ H can be approximated with chi-square. അപ്പോൾ H chi-square ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിന് it can be approximated with chi-square. chi-squareൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം K-1. chi-squareൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം K-1. അപ്പോൾ ഓരോ കോളത്തിലും ചുരുങ്ങിയത് 5 ഐറ്റംസ്, that means at least, which is greater than or equal to 5 items, which is greater than or equal to 5 items. ഇത് chi-square ആയിട്ട് മാറുന്നു. chi-square ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നല്ല, ടേബിൾ വാല്യൂ chi-square ആയിട്ട് മാറുന്നു. ടേബിൾ വാല്യൂ chi-square, അല്ലാതെ chi-squareൻ്റെ ഫോർമുലയല്ല. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ഓരോ കോളത്തിലും ചുരുങ്ങിയത് 5 ഐറ്റംസ്, greater than or equal to 5 items, 5 ഐറ്റംസ് 6, 7 അതുപോലെയൊക്കെ വന്നാൽ, അതായത് 5ൽ കുറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ ടേബിൾ വാല്യൂ chi-square ആയിട്ട് മാറുന്നു. ടേബിൾ വാല്യൂ chi-square. യുവിന് നേരത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ടേബിളാണ്, ഇതിന് ടേബിൾ വാല്യൂ chi-square ആയിട്ട് മാറുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത്. യു ടുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് chi-square ടേബിൾ വേണം റെഫർ ചെയ്യാൻ. യു ടെസ്റ്റിൽ ഇസഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു. ഇസഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് chi-square ടേബിളിലാണ്. ആൻഡ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് K-1. പിന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഈ മെത്തേഡിൽ കഴിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ആർ റാങ്ക്ഡ് ജോയിൻലി. ഡേറ്റ റാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോയിൻലി ആണ്. അതായത് ഡേറ്റ റാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോയിൻലി ആണ്, ഒരുമിച്ചാണ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മെഷീൻ എയും മെഷീൻ ബിയും ആയിരുന്നു. മെഷീൻ എയിൽ 12 ഫിഗേഴ്സ്, മെഷീൻ ബിയിൽ 12 ഫിഗേഴ്സ്. നമ്മളതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ there are 2 samples. അതായത് ആദ്യത്തേൽ ഐ ഫീൽ 12 എണ്ണം, രണ്ടാമത്തേൽ 12 എണ്ണം. അത് ഒരുമിച്ച് 24 എണ്ണമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്.
ഇതുപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒറ്റ സീരീസാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം. ഇതിൽ 5 എണ്ണം 5 എണ്ണം 5 എണ്ണം 5 എണ്ണം, അപ്പോൾ 20 ഫിഗേഴ്സ് ഒറ്റ സീരീസാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം റാങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. മനസ്സിലായോ? യു ടെസ്റ്റ് തന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ 12 ഫിഗർ, സെക്കൻഡ് സീരീസിൽ 12 ഫിഗർ. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല എഴുതിയത്. 12 ഫിഗേഴ്സ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ആസ് എ സിംഗിൾ കോളം ആൻഡ് വി മേഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ 24 ഫിഗേഴ്സ്. ഇവിടെ അതുപോലെ 4 × 5 4 റോയിൽ ആയിട്ട് 4 സെയിൽസ്മെന് ദർ ഇസ് 20 ഫിഗേഴ്സാണ്. അത് 4 കോളമായിട്ടല്ല വരേണ്ടത്. It should be written as a single thing. ആ സിംഗിൾ ഇതിൽ ഓൾ ടുഗദർ 20 ഫിഗേഴ്സ് വരണം. ഓൾ ടുഗദർ 20 ഫിഗേഴ്സ് വരണം. ഇത് ജോയിൻറ്റ് റാങ്കിങ് ആണ് വരുന്നത്. 20 ഫിഗേഴ്സ് വരണം. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: യൂസ് ദ ക്രൂസ്കൽ വാലീസ് ടെസ്റ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ the 4 salesmen have performed equally in their sales drive. അതായത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആവറേജസ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. പെർഫോമൻസ് ഈക്വൽ ആണോ, ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ പെർഫോമൻസ്, തുല്യമായ പെർഫോമൻസ്, കമ്പാരിസൺ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡൺ വിത്ത് ആവറേജ്. അപ്പോൾ അതിൽ സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ദ സെയിൽസ്മെൻ. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എച്ച് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് 4 സെയിൽസ്മെനും ദേ ഹാവ് പെർഫോംഡ് ഈക്വലി ഇൻ ദെയർ സെയിൽസ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ്. അവർ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആവറേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. സോ കാൽക്കുലേഷൻ ആരംഭിച്ചുകൊള്ളു. റൈറ്റ്, യൂസിങ് ക്രൂസ്കൽ വാലീസ് എച്ച് ടെസ്റ്റ്. WALLIS എച്ച് ടെസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ താഴെ HO 4 salesmen have performed equally. 4 salesmen have performed equally. Bracket samples come from identical population. H1. The performances of 4 salesmen are different. Bracket samples are not from identical population. Samples are not from identical population. ഇനി ഈ 20 ഫിഗേഴ്സ് ഒരു സിംഗിൾ കോളമായിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് കോളം അല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ കോളം. യുവിൽ വ്യത്യാസം, യുവും എച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെയും സിംഗിളായിട്ട് എഴുതി, ഇവിടെയും സിംഗിളായിട്ട് എഴുതി. പക്ഷേ അവിടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ്. ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, യുവിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ്. ഐ സെഡ് വാല്യൂസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇൻ യു ടെസ്റ്റ്. എച്ചിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ്. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ആ 20 ഫിഗേഴ്സ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. 20 ഫിഗേഴ്സ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അസെൻഡിങ് ആയിരുന്നു, ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലോട്ട് ആരോഹണം, ക്ലൈംബിങ് അപ്പാണ്.
ഇത് അവരോഹണമാണ്, വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലോട്ട് ക്ലൈംബിംഗ് ഡൗൺ ആണ്. 20 എണ്ണം. 202, 197, 182, 179, 176, 175, 171, 170, 168, 166, 162, 160, 158, 157, 155, 152, 148, 146, 142, and 139 and 139. 139. ഇതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഇല്ല. ഓരോ ഫിഗറും ഓരോ തവണ മാത്രമേ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഫിഗർ വരികയാണെങ്കിൽ യു അസൈൻ ഈക്വൽ റാങ്ക്സ് ഫോർ ദം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ 2 തവണ വന്നാൽ അവയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനങ്ങൾ 10ഉം 11ഉം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് 10 + 11/2. ഒരു ഫിഗർ 3 തവണ വന്നു, അതിൻ്റെ കിട്ടേണ്ട റാങ്ക്സ് 16, 17, 18 ആണെങ്കിൽ 16 + 17 + 18 ÷ 3. ഇവിടെ ആ ബോധറേഷൻ വരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റാങ്ക്സ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. 19 and 20. 19 and 20. Next column is a salesman. It is a salesman. ഇതിൽ ഓരോ ഫിഗേഴ്സും 1ാം റാങ്ക് കിട്ടിയ 202 ഏത് സെയിൽസ്മാനിൻ്റെയാണ്? ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ബി. 2ാം റാങ്ക് കിട്ടിയ 197 ബിലോങ്സ് ടു ഡി. 3ാം റാങ്ക് കിട്ടിയ 182 ബിലോങ്സ് ടു എ. ബിലോങ്സ് ടു എ. 4th റാങ്ക് കിട്ടിയ 179, അതായത് ഓരോ റാങ്ക്സ് കിട്ടിയ ഓരോ ഫിഗേഴ്സ് ഏത് സെയിൽസ്മാനിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ 179 4th റാങ്ക്, that belongs to D. അടുത്ത 50 is 176, that belongs to B. The next one also belongs to B. 7 കിട്ടിയ there is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. അടുത്ത 7 കിട്ടിയ 171 belongs to A. 8th റാങ്ക് കിട്ടിയ 170 belongs to D. 168 9th റാങ്ക് belongs to B. അടുത്ത 166 10th റാങ്ക് belongs to C. മനസ്സിലായത്? നമ്മൾ 20 എണ്ണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് റാങ്ക്സ് ഫോർ ദം. അത് ഏത് സെയിൽസ്മാനിൻ്റേതാണ് എന്ന് നോക്കുക. 11th റാങ്ക് കിട്ടിയ 162 belongs to A. 162 belongs to A. 160 12th rank belongs to C. 158 belongs to D. 14th rank കിട്ടിയ 157 belongs to A. And 155 15th rank belongs to C. അടുത്തത് B ആണ്, അടുത്തത് A ആണ്. 18ാം റാങ്ക് കിട്ടിയ 146 belongs to C. 19th റാങ്ക് കിട്ടിയ 142 belongs to A. And 139 is the 20th rank that belongs to C. മനസ്സിലായത്? അതായത് ആദ്യം 4 റോകളിൽ വരുന്ന 5 ഫിഗേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് 20 ഫിഗേഴ്സ് വി റോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അസെൻഡിങ് ആണ്, വി റോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. അതിനുശേഷം 1 മുതൽ 20 വരെയുള്ള റാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ആവറേജസ്. അതിനുശേഷം ഓരോ റാങ്ക് കിട്ടിയ ഫിഗേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വെൻ ഫോർ 202, അത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ബി, അപ്പോൾ ബി എന്ന് എഴുതുക. സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയ 197 ഡിയുടേതാണ്. തേർഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയ 182 ബിലോങ്സ് ടു എ. 9ാം റാങ്ക് കിട്ടിയ 168 ബിലോങ്സ് ടു ബി. 12ാം റാങ്ക് കിട്ടിയ 160 ബിലോങ്സ് ടു സി. 155 15th rank belongs to C. 146 18th rank belongs to C. And 139 20th rank belongs to C. ആദ്യം ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 10 ചെറിയ ചെറിയ കോളംസ് വരും. 10 ചെറിയ ചെറിയ കോളംസ് വരും. അതായത് 10 ചെറിയ ചെറിയ കോളംസ് വരും. വാട്ട് യു വാണ്ട് ഈസ് 10 സ്മോൾ കോളംസ്. 10 ചെറിയ കോളംസ് വരും. 10 എണ്ണം വരും. ആ 10 കോളംസ് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ്മാൻ എ ആണ്. ഫസ്റ്റ് കോളം ഈസ് സെയിൽസ്മാൻ എ. എയുടെ സെയിൽസ്, എയുടെ സെയിൽസ്. ഇതിൽ സെയിൽസ്മാൻ എ, സെയിൽസ്മാൻ എയുടെ സെയിൽസ്, സെയിൽസ്മാൻ എയുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് 17. അത് ആ ഒറിജിനൽ ടേബിൾ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഒറിജിനൽ ടേബിൾ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഇതൊന്നും നോക്കി എഴുതണ്ട. ഒറിജിനൽ ടേബിൾ നോക്കി എഴുതിയാൽ 171. ഒറിജിനൽ ടേബിൾ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് വെച്ചൊന്നും മെനക്കെടണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് 171. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഒറിജിനൽ ടേബിൾ നോക്കി ആ 5 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. 171, 182, 157, 148 and 162 and 162. അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച റാങ്ക്സ്, റാങ്ക് ഓഫ് എ, ഇറ്റ് ഈസ് എ റാങ്ക് ഓഫ് എ 7 3. അതായത് 171 is 7, 182 is 3, 157 is 14, 157 is 14. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 148 is 17, and after that 162 is 11, 162 is 11. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളം. റാങ്ക്സ് സം ടോട്ടൽ സിഗ്മ ഓഫ് R1 ഈസ് 52, ഈസ് 52. It is 52. It is 52. Same like that, you go for salesman B. You go for salesman B. 152, 175. കോളം നോക്കി എഴുതിയ, റോ നോക്കി, ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് വെച്ചൊന്നും എഴുതണ്ട, ഇത് നോക്കിയൊന്നും എഴുതണ്ട. 202, 168 and 176. ഇതിൽ റാങ്ക് ഓഫ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് 2 വന്നിരിക്കുന്നത് 16, 6, 1, 9 and 5. ഇതിൽ R2 മീൻസ് സം ടോട്ടൽ. R2 is 37. R2 is 37. R2 is 37. അതായത് വാല്യൂസിനെ ആദ്യം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ദാറ്റ് ഇസ് 20 ഫിഗേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ. വാല്യൂസ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അസെൻഡിങ്ങിൽ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ റാങ്ക് 1 ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് വൺ റാങ്ക് 1, അങ്ങനെ 20 വരെ. എന്നിട്ട് റാങ്ക് കിട്ടിയ ഓരോ ഫിഗേഴ്സ് ഏത് സെയിൽസ്മാനിൻ്റേതാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം സെയിൽസ്മാൻ എയുടെ 5 ഫിഗേഴ്സ്, അത് ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ആ റോയായിട്ട് തന്ന, അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ റോയായിട്ട് തന്നത് കോളമാക്കി മാറ്റണം. ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ റോയാക്കി തന്നത് കോളമാക്കി മാറ്റുക. എന്നിട്ട്
റോയാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോയാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന കോളമാക്കി മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ഫിഗേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ 171 7ാം റാങ്ക്, 82 3ാം റാങ്ക്, 57 14th റാങ്ക്, 48 17th റാങ്ക്, 62 11th റാങ്ക് അത് എഴുതുക. ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ. അതുപോലെ തന്നെ യു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ബി. അതുപോലെ തന്നെ യു പ്രൊസീഡ് വിത്ത്